በመስራቾቹና በአማኞቹ ዘንድ የተጠላው ሃይማኖትና መጽሐፍ This book is banned. የቡርኪና ፋሶ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ትራውሬ ዜጎችን ወደ ሳውዲ አረቢያ ልክም ብለዋል። ለምን የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። አፍጋኒስታን፣ ኢራቅና ሳውዲ አረቢያ ይህንን ሃይማኖት ከሀገራችን እንዳይደርስ ብለውታል። በኢትዮጵያ ዘንድ ግን ይህ ሃይማኖት እየተወደደ ያለ ይመስላል። ኢስላም ማለት ሰላም አይደለም። ይህንን ያለው ኡስታዙ ነው። ሙስሊም ማለት ኢስላም ማለት ሰላም ማለት ነው። ያው ትርጉም ስለሚሰጡ የትርጉም ትክክል አይደለም። አንተ አሁንም እንትን ያልክ ነው አይደለም። ኢስላም ማለት ሰላም ማለት አይደለም። ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁልን። ይህ ሳብዕ ሚዲያ ነው። በያላችሁበት ሆናችሁ ስለምትመለከቱን እጅጉን በጣም እናመሰግናለን። የዩቲዩብ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጀምሩልን። ዛሬ በመግቢያዬ ያስተዋወቅኳቸው ጉዳዮችን ሌሎችንም ጨምረን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ቪዲዮአችንን በምን እንጀምር ካላችሁ በቡርኪና ፋሶ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ትራውሬ እንጀምር። እንዲህ ይለናል። እሱን ተመልክተን ሐሳብና አስተያየታችን እንሰጣለን። እናንተ ግን ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ የሚጨመርም የሚቀነስም ካለ በመልእክት መስጫ ሳጥን ላይ አስቀምጡልኝ፣ የምመለከተው ይሆናል። አብረን እንመልከተው። Everyone is a creature of God. And if you think you are truly religious, you must love the other creatures of God. Because you did not give life to anyone. You cannot create a human being. It is God who created all of us. Captain Ibrahim Traoré reveals what people never expected. Don't skip any part of this speech if you want to understand everything he said. You do not have the ability to create a human being, and yet you want to kill someone just because they do not follow you in your life. Why? But ask yourself the right question. Are we cursed? But if you look at the history of Christianity, many people in Europe are Christians and all that. In 2026, do you hear about anyone wanting to kill his brother because of a disagreement from the West? Because of religion? He doesn't love his brother, he wants to kill his brother? Have you heard that anywhere? Go to Saudi Arabia, which is the very cradle of Islam. Today in Saudi Arabia, do people fight? Do they want to kill each other because someone else isn't Muslim? But why is it that we as black people are so often ready to hate our own brothers and even ready to kill them just because we think it's serious? It is truly a tragic situation. Why are you ready to kill them when you are not even capable of giving life? And you know very well that God forbids you to kill. True Muslims, when a mosquito bites them, they don't even have the right to kill it. They have to catch it and cut off one of its wings. That's what it said. So stop that. Instead of filling your heads with this, yes, it is said you are fighting Islam. If that's it, if that's what your Islam is, then we will fight against it. This really isn't just about him at all. Many people often claim that it's a religion centered on peace. But you extremists, you need to get a grip. If you don't get a grip, in any case, the fight has begun. That's what led to terrorism. It's extremism. Who says no, the other one, he must be killed. Because why? No, please take it easy, take it easy. Believe it or not, there are even some people out there just like that. Absolutely every single thing they might want to do, they say, oh no, that's only for the kafirs. That is strictly for the kafir. Now, Morel, since you were the one who made all of this happen, what do you have to say about that? I'm saying it because it's true. We really left it on a cliffhanger. About what? About preaching. And it will continue. If people keep going, it will continue. We will suspend them from preaching if someone just goes off randomly. And that's where I want to say again that I congratulate all those imams, brave, dignified, and patriotic, who continue to preach the good word and awaken people's consciences. We see many of them and we congratulate them, we encourage them. But the extremists, we will fight them. If you think you can live in the 7th century, then go. Find a bush, sit there and live. Because normally everything is haram. መልካም እናመሰግናለን። የቡርኪና ፋሶ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ትራውሬ እንዳሰማችሁት ነው። እንግዲህ አሁኑ በጁማሪያው ምንድነው ያለው የሚለውን
በተቻለን አቅም ይህን ተርጉመን ለእናንተ ለማብራራት ሞከር። የተረዳችሁት ትረዱታላችሁ። ሁላችንም የፈጣሪ ፍጡሮች ነን ብሎ ነው የጀመረው። እንግዲህ አሁኑ ክርስቲያን ተመልከቱ ይላል። በሃይማኖት ምክንያት ሰው ሲገድሉ አታገኙም። ሳውዲን ጨምሮ የሙስሊም ሀገራት ግን በሃይማኖት ምክንያት ሰው ሲገድሉ ሲያርዱ ታገኛችኋላችሁ። አሸባሪዎች እንፋለማቸዋለን። ሁሉም ሰው የፈጣሪ ፍጡር ነው። እናንተ ለማንንም ነፍስ አትሰጡም። ፈጣሪ ነው ለሁሉም የፈጠረው። ለትምህርት ወደ ሳውዲ የተላኩ ተማሪዎች እየተማሩ ያለው የሸሪዓ ሕግ መሆኑን ሲሰማ በአስቸኳይ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ጥሪ አስተላልፏል። የሸሪዓ ሕግ ኋላ ቀር ምንም ጥቅም የሌለው እንደሆነ ካፒቴን ኢብራሂም ተገንዝቦ እንደማያስፈልግ ተናግሯል። አዎ ክርስቲያኖች አያችሁ፣ በኢሮፕን ብትሄዱ አለ በዛ በሃይማኖት ምክንያት ሲጋደሉ ወይም ሲገድሉ ወይም አስገድደው ወደ ሃይማኖት ሲያስገቡ አትመለከቱም ይላል። ይህ ጉዳይ ያመጣውላችሁ ከአስተዋወቅኳቸው ጉዳዮች ጋር ተመሳሳይነት ወይም ተያያዥነት ስላለው ነው። ኢብራሂም ትራውሬ የሸሪዓን ሕግ ሲቃወም ነው የምንመለከተው። ሸሪዓ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ለእናንተ ዝም ብዬ የሆነ አንዳንድ ሀሳብ ልንገራችሁ። ሸሪዓ ማለት የእስላም ሕግ ነው። እስላም ያልሆነ ወይም የእስልምና ሃይማኖት ያልተከተለ በአላህ ላይ ወንጀል ፈጽሟል ተብሎ የሚገደልበት የመቀጫጫ ሕግ ነው። እስላም ያልሆነ ሁሉ ወይም እስላምን ያልተከተለ ሁሉ የሚገደልበት ሕግ ነው ይህ ሸሪዓ ማለት። ዛሬ የምንመለከታቸው ጉዳዮች መጻሕፍትም ሆነ አንዳንድ ጽሑፎችንም አሉ። እነሱን ከዛ ተጨማሪዎችም ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን የምንመለከት ነው የምንሆነው በደንብ አድርገን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ካለው በአርሲ ካለው ጉዳይ ጋር ስለሚያያዝ ማለት ነው። እንግዲህ አሁኑ እስቲ አንድ ጽሑፍ አገኘው፣ ረዘም ያለ ነው ግን በተቻለ አቅም ለማሳጠር ሞክራለሁ። አብረን እንመልከተው እስቲ። አትደንግጡ ይላል። ማስደንገጥ ያስደነግጣል፣ ግን የተሸከምነው ጉዳይ ስለሆነ ከመደንገጥ መፍትሄው ይሻላል በሚል ነው። እነዚህም ሁለቱ በዋሃብያ የፈረሰ አገር መሪዎች ናቸው። በመጨረሻ ደግሞ የዋሃብያ ምንጭ የሆነው አገር መሪ ነው። ሶስቱም የዋሃብያ የሚባል ጭራቅ አስተሳሰብ ይቅርብን ብለው ወስነዋል ይላል። እንግዲህ አሁን እነዚህ ሰዎች መጨረሻ ላይ ከጽሁፉ መጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል እነማን ናቸው የሚለውን። ጽሁፉ ላይም ስላለ ደግሞ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። በአሸባሪነቱና አክራሪነቱ የሚታወቀው ታሊባን አሁን የአፍጋኒስታን አስተዳዳሪ ነው። ይህ ቡድን አሁንም በርካታ የአክራሪነት አስተሳሰቦች ቢኖሩትም የዋሃብያ የሚባል አጥፊ አስተሳሰብ አፍጋኒስታን ላይ ያደረሰውን መከራ ያውቃል። ራሱ የዋሃብያ ቡድን የነበረ ነው። አሁን ግን እስካሁን የከሰርነው ይበቃል ብሎ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የዋሃብያ ቡድን እየታተመ የሚሰራጨው ከ150 ዓመት በፊት የነበረው አልውሃብ የሚባል ሰው የጻፈው የዋሃብያ መጽሐፍ አፍጋኒስታን ውስጥ ለቃቅመው አቃጥለውታል። መጽሐፉ በዚህ ወቅት አፍጋኒስታን ውስጥ ታግዷል። ይዞ መገኘት ወንጀል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በየመስጊዱ የሚሰራጨው ይህ መጽሐፍ አፍጋኒስታን ውስጥ የታገደ መጽሐፍ ነው። ልዩነቱ ተመልከቱ። የተሸከምነው አደጋ አስቡት ይላል። ሁለተኛው የሶሪያ መሪ ነው። የአልቃይዳን አመራር የነበረ ነው። ይህ ሰውና አዲሱ አስተዳደር ታዲያ የዋሃብያ የሚባል እንደማያዋጣ ተገንዝቦ ከአሁን በኋላ አንከተለውም ብሏል። አሁን ሶሪያ ውስጥ ይህ አስተሳሰብ የሚያዳክም ስራ በመሰራት ላይ ነው። ሰው ለዓመታት የአሸባሪ አመራር ሆኖ ሲሰራ የዋሃብያ ጥፋት ያውቀዋል። አሁን ኃላፊነት ሲይዝ ደግሞ አውዳሚ ነው ብሎ በግልጽ መጥቷል። የአልቃይዳ መሪ የነበረ የሶሪያ መሪ
ከውድቀታችን መማር አለብን፣ የውሃብያ የሚባል አስተሳሰብ መተው አለብን ሲል ኢትዮጵያ ውስጥ በአገዛዙ ድጋፍ ወሃብያ ነባር ኢስላሙን እያሳደደ እየተስፋፋ ነው። ልዩነቱ ተመልከቱ፣ እየገባንበት ያለው አደጋን ተመልከቱ ይላል። ሶስተኛው የሳውዲ መሪ ነው። ለዓመታት ወሃብያን ያስፋፋች ሳውዲ ነች። መስራችም ሳውዲ መሆኗ የሚታወቅ ነው። የወሃብያ የሚባለው የመሰረተችው ወይም ካለመኖሩ እንዲኖር አድርጋ ወደ ዓለም ያስገባችው ሳውዲ ነች። የአገሯ መሪ የመሰረተው አስተሳሰብ ነው። እስካሁን ሳውዲ በሌሎች ሀገራት የተከተለቻቸውን ቡድኖች እንደ መሳሪያ ብትጠቀምም በአገሯ ግን ወሃብያ አያዋጣኝም ብላ ውሳኔ ላይ ደርሳለች። መስራቿ ይህን እምነት እንዲመሰረት ያደረገችው ሳውዲ ማለት ነው። ከሳውዲ በተጨማሪ አረብ ኤምሬትስ በይፋ ወሃብያ እዋጋለሁ ብላ ወስናለች። በአገሯ የሚሞከር አይደለም። የሙስሊም ወንድማማቾች የተመሰረተው ግብፅ መስጊድ ይህንን የወሃብያ አመለካከት እንዳያስተምሩ እየተቆጣጠረች ነው። ግብፅ ማለት ነው። ሙስሊም ወንድማማቾች ከፈጠረው አንጻር የመስጊዶች እንቅስቃሴ በጥብቅ ለመንግስት ሪፖርት የሚያደርጉ አካላት አሉ። በርካታ የአረብ ሀገራት ወሃብያ በሙስሊም መካከል መከፋፈል የሚፈጥር በአጠቃላይ አገር ላይ ውድመትና ግጭት ምንጭ እንደ ቀጠና የሚያናጋ በመሆኑ በተለያዩ ደረጃ እገዳ እያደረጉ ይገኛሉ። አስተሳሰቡ ወደ ሌሎች አገራት ያራቡ የነበሩ ቀንሰዋል። በአገራችን እንቅስቃሴ ከመወሰን ጀምሮ እንቅስቃሴውን ከመወሰን ጀምሮ በይፋ መጽሐፉን ሰብስበው ያቃጠሉ አሉበት። ይህ መጽሐፍ የምንመለከተው ነው የሚሆነው የትኛው መጽሐፍ ነው የሚለው። አሁን በዓለም ደረጃ እንደ አዲስ እያስፋፋች ያለችው ቱርክ ነች። እሷም በአስተሳሰብ አምናበት አይደለም፣ ይልቁንም መንጃ አድርጋ በቀጠናው በመንቀሳቀስ የራሷን ጫና የምታሳድርበት የፖለቲካ መሳሪያ ነው። ፈርሰው እንደገና እያገገሙ ያሉ እነ አፍጋኒስታን ይህንን አስተሳሰብ አፋጅቶናል ብለው መጽሐፉን ሲያቃጥሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የወሃብያ ኡስታዞች ከቁርአን ይልቅ የሚሰብኩት ይህ መጽሐፍ ነው። የአልቃይዳ ክንፍ የነበረው የአሁን የሶሪያ አስተዳደር ወሃብያ አስተሳሰብ አይደገምም ብሎ ከጥፋት ይማራለሁ ሲል ኢትዮጵያ ውስጥ በየመስጊዱ የሚሰጠው ትምህርት ይህ በድሮ አልቃይዳዎች የተጠላ አስተምሮ ነው። ሙስሊም ወንድማማቾች በዚህ ወሃብያ ርዕዮት ወደ አሸባሪነት ሲቀየሩ በአይናቸው ያዩት ግብጾች በፍጹም አንፈቅድም ብለዋል። የታሊባኑ አፍጋኒስታን ወሃብያ አጥፊ ነው እያለች ነው። ስለ ወሃብያ ጽንፍ ሙስሊም ላይ የሚመስላቸው ምስኪን ወገኖች አሉ። እየጻፍን ያለነው 90% ከዚያ በላይ ህዝባቸው የሙስሊም የሆኑ ሀገራት ጭምር ይህ ጭራቅ አስተሳሰብ ይቅርብን የሚሉት የእነ አህመዲን ጀበል አልባግዳዲ አስተሳሰብ ነው። የአሁኑ ታሊባን የድሮ መሪው አልባግዳዲ አስተሳሰብ አያዋጣኝም ብሏል። አልባግዳዲ ልጆች የአልባግዳዲ አስተሳሰብ ይቅርብን ሲሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የአልባግዳዲ ግን ከቱርክና በአገራቸው የወሃብያ አጥፊ ነው ያሉ አገራት ድጋፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ አገዛዝ ድጋፍ ተጠቅመው ጭራቅ የሆነ አስተሳሰብ እያስፋፉ ነው። የድብቅ ስልጣናቸው የምናጋልጠው፣ አካሄዳቸው የምንቃወመው ይህ ጭራቅ አስተሳሰብ ለአገርም ለሕዝብም አደገኛ ስለሆነ በነገራችን ላይ እነ አህመዲን ጀበል የኢትዮጵያ አልባግዳዲ ተዘመተብን እያሉ በየቀኑ እያለቀሱ ነው። እውነታው ግን
ተዘምቶባቸው አይደለም የዘመተባቸውም የለም አካሄዳቸው ነው የተነቃባቸው። የዘመተባቸውም የለም አካሄዳቸው ነው የተነቃባቸው። የድብቅ ስልጠና የድብቅ አካሄዳቸው ነው የተጋለጠው። ሊተክሉ እየሰሩ ያለው የአፍጋኒስታን ላይ የታገደ አገር አፍራሽ አስተሳሰብ ነው የተጋለጠውም። ይህ አረመኔ ኃይል ማጋለጥ አገርና ሕዝብን የመታደግ ተግባር እንጂ የሆኑ አካላት ስም የማጥፋት ዘመቻ አይደለም ይላል ጽሑፉ። ረዘም ቢልም ይቅርታ ይህንን ይዘን ጉዳዮቻችን ስለምንመለከት ነው። ስለዚህ ይህ መጽሐፍ ታዲያ የትኛው ነው? መስራቾቹ እነ ሳውዲ አረቢያ፣ ዋናዎቹ ጽንፍ የነበሩት የአይኤስ መገኛ የነበሩ የነ አፍጋኒስታን፣ የኢራቅ እንዲሁም ሳውዲ አረቢያና ዩናይትድ አረብ ኤምሬት አንይህ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥና ቱርክ ላይ ደግሞ እያጎበገበ እንደ አዲስ እየበቀለ ያለው የትኛው ሃይማኖት ወይም የትኛውን መጽሐፍ መሰረት አድርገው ነው የሚለውን አንዳንድ ጉዳዮች የምንመለከት ነው የሚሆነው። ይህንን ከመመልከታችን በፊት ግን ወንድማችን እፎይ አንድ ጉዳይ ይዘን እንመልከት። እንግዲህ አሁን ይህንን ጉዳይ የምንመለከተው እፎይ አንድ ኡስታዝ አቅርቦ ነበር። እሱም ያቀረበው እስልምና ምንድን ነው በሚል ትርጓሜ የሰጠበት ነው። እንመልከተው። ኡስታዞች የማስደምጣችሁ ይሆናል። የእህታችን መጣፈንጣ ይሄ ካለ ብዙ ሰዎች የተሳሳተ ትርጉም ስለሚሰጡ ሙስሊም ማለት ኢስላም ማለት ሰላም ማለት ነው ያው ትርጉም ስለሚሰጡ የትርጉም ትክክል አይደለም። አንተ አሁንም እንትን ያልክ ነው አይደለም። ኢስላም ማለት ሰላም ማለት አይደለም። ትርጉሙ እንደዛ አይደለም። አስለም ኢስላም ብሎ ማለት አልሙስተስሊሙ ሊላህ ቢተውሂድ ነው። ለአላህ ነው እጅ ግርም ይዘው ለንቂያድ ለው ቢጣዓ አላህ መታዘዝ የሚጎተት ማለት ነው። ወልበራአቱ ሚነ ሽርክ ወአህሊሂ እንጂ ኢስላም ማለት ሰላም የሚል መመሪያ ምሽታለም እና ከሙስሊም መሪ በቁርአንና በሐዲስ የሚመራ ጉልበት ያለው መሪ ጦር ኃይል ያለው መሪ ሲኖር ሽርክ ከሰራ ክህደት ተሰራ ተመለስ ትባላለህ። ለምቢ ካልክ ትቀነጠሳለህ ማለት ሰማችሁ። ጉልበት ያለው መሪ ካለ ሽርክ ከሰራ ከእስልምና ከወጣ ተመለስ ትባላለህ። እምቢ ካልክ ትቀነጠሳለህ። እስላም ማለት ሰላም ብለህ ምትለው አይደለም። ከእስልምና ከወጣ ተመለስ ትባላለህ። እምቢ ካልክ ትቀነጠሳለህ። ታዲያ እነኚህ ጉልበተኛ አካላት እናመሰግናለን ወንድማችን እፎይ። አይታችሁታል። ኢስላም ማለት ሰላም ነው የሚሉት የዋሃብያው ጽንፍ ወይም አካላት አሁን ደግሞ ወጥተው ኢስላም ማለት ሰላም ማለት ሳይሆን አንድን አካል ከኢስላም ባይሆን ወይም ከእስልምና ቢወጣ መግደል ነው ኢስላም ማለት እያለን ነው። በእንዲህ እንዳለ እስቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኡስታዞች ትክክለኛ ኡስታዞች ምን እያሉ ነው የሚለውን እንመልከት። ካከፈሩን በኋላ ያወጁብን ሐርብን ደግሞ ኮፒውን ያመጣንላችሁ መጅሙዓቱ አልመጅሙዕ አልሙፊድ የተባለ ኪታባቸው ላይ የዋሃቢያዎች ኪታብ ነው። ምን ይላል? አዩሃል ሙስሊሙን ይላል። እናንተ ሙስሊሞች ሆይ ላ የንፈዑ ኢስላሙኩም እስልምናችሁ እኮ አይጠቅማችሁም ይላቸዋል። አብረውት ያሉትን ሰዎች ነው ሙስሊም ብሎ የሚጠራቸው። አዩሃል ዋሃቢያ ማለት ነው። እናንተ ዋሃቢዮች እያላቸው ኢላ ኢዛ አዕለንቱሙል ሐርበ ሸዕዋአ ዐላ ሃዚሂ ጡሩቂ የሱፊያዎች ጠሪቃዎች ላይ ግልጽ ጦርነት እስካላወጃችሁ ድረስ በሁሉም መልኩ እነሱ ላይ ጦርነት እንግዲህ አሁኑ ሙስሊሞች ናቸው። አንደኛው የሙስሊም አካል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሙስሊሞች የዋሃብያ አካል የሆኑ ወይም የዋሃብያ እስልምናን የማይከተሉ ሙስሊሞች አውጁባቸው፣ ግደሏቸው የሚል ነው ዋሃብያ ማለት። ስለዚህ ዋሃብያ ኢስላም ማለት ሰላም ነው ሲል ውሸት ነው ማለት ነው። እንቀጥል። ካላወጃችሁ ኢማናችሁ አይጠቅማችሁም ይላል። ወቀضይቱም ዐለይሃ ሙሉ ለሙሉ እስካላጠፋችኋቸው ድረስ ይላል።
እነሱን እስካላጠፋችሁ ኢስላማችሁም አይጠቅማችሁም ይላል። فأخرجتموها من بين جنوبكم ከጎናችሁ እስካላራቃችኋቸው እስካላስወጣችኋቸው ድረስ ومن قلوبكم ከልቦቻቸው እስካላስወጣችኋቸው ومجالسكم ومجامعكم መጅሊሶቻችሁ መሰባሰቢያ ቦታችሁ ላይ ሱፊያን ጠራርጋችሁ ካላስወጣችሁና እነሱን ካላጠፋችሁ ومساجدكم ይሄው የተሞከረው ነገር እዚሁ መስጂድ አይደለም ከመሳጅዶቻችሁም እንደዚሁ እስካላስወጣችኋቸው وزواياكم ከዛውያዎቻቸው እስካላስወጣቻቸው ድረስ ኢማናችሁ ትክክል አይሆንም አይጠቅማችሁም አላቸው። ምን አለ حاربوها قبل أن تحاربوا اليهود ይላል والعياذ بالله ይሁዶችን ከመዋጋታችሁ በፊት ሱፊያውን ተዋጉ ይላል። فإنها روح اليهود والمجوس ይላል والعياذ بالله እነሱ እኮ የይሁዶችና የመጁሶች ሩህ ናቸው ይላል። ሱፊያዎችን ነው ለዛ የሚለው እነሱ እስካልተዋጋችሁ ድረስ ኢማናችሁ ሙሉ አይሆንም ጠቃሚም አይሆንም እያለ ሐርብ አውጀዋል ማለት ነው። መጀመሪያ አይሁዶችና ክርስቲያኖችን ከማጥፋታችሁ በፊት የናንተ እስላም ሆነው ወሃብይ ወይም ሱኒ የሚባለውን የማይከተሉ ከሆነ ግደሏቸው ነው የሚለው። ይህንን መጽሐፍ ነው እንግዲህ አሁን ዛሬ የምንመለከተው። መጀመሪያ እስቲ የውጭው ዜጋ ወይም አይ ቲንክ አፍጋኒስታናዊ ይመስለኛል ይህ ሰውዬ ስለዚህ መጽሐፍ የሚሰጠውን ትንተና እንይና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መጽሐፍ ተተርጉሙ በአማርኛ ማለት ነው እሱን የምንመለከት ይሆናል። በዚህ ሃይማኖትና በዚህ መጽሐፍ መሰረት ያደረጉ ሰዎች እነዛ እውነተኞች እስላሞች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መከራ እየደረሰባቸው እንደሆነ ይታወቃል። ከክርስቲያኖች ጭምር ማለት ነው። ክርስቲያኖች ይታወቃል። የክርስቲያኖቹ እጅ አውጥቶ በቀን 2000 ካልገደላችሁ የሚባልበት ነው ክርስቲያኖች። እስላሞች ግን የነሱ አካል ሆነው እነሱን ካላጠፋም ብለዋል። ነገር ግን ይህን መጽሐፍ እስቲ እንመልከት። This book is banned in Afghanistan. Now this book, Kitab al-Tawheed, written by Muhammad ibn Abdul Wahhab Najdi, has now been banned in Afghanistan. አፍጋኒስታናዊ ነው ሰውየው የሚያቀርበው። ስለዚህ መጽሐፍ የተጻፈው ይላል ኢብን አድዋህድ የሚባል ወይም የዋሃብያ ኪታብ የጻፈው ሰውዬ መጽሐፍ ነው። መጨረሻ ላይ መጽሐፉ ትክክለኛው ብለው የሚከተሉት እነሱ ያሳያል። ነገር ግን ይህ መጽሐፍ በአፍጋኒስታን በጣም የተጠላ መጽሐፍ ነው ይለናል። it is a bad book ሲል ሰምታችኋል። እንቀጥል። Alhamdulillah. Not only is it banned in Afghanistan, it's actually banned in many other countries, for example, Russia. And remember, in Kitab al-Tawheed, there are 26 to 28 weak narrations. And quite a few fabricated narrations are in there also. Even in places like Chechnya, this book, let alone the book, Wahhabis are not allowed to go in Chechnya. Because in this very book, Muhammad ibn Abdul Wahhab Najdi tried and attempted to attribute shirk to Sayyidina Adam alayhi salam. Also, for those of you who read this book, ይሄ የዋሃብያው ጽንፍና ይህንን መጽሐፍ የማይቀበሉ ወይም የማይፈቀድ ሀገራት ነው እየተናገረ ያለው። ዋሃብያ ማለት በሌላው ጽንፉ ትናንትና የምታውቁት አልቃይዳ፣ ታሊባን፣ አይኤስአይኤል፣ ቦኮ ሐራም ከዛ ደግሞ የኛው ጎረቤት አልሸባብ እነሱን ያመሳሰሉ የዋሃብያው ጽንፍ ናቸው ወይም የዋሃብያ እምነት ተከታይ ናቸው። እንቀጥል። in fact, I'm not going to give you the answers. You guys go and have a look yourself. Just turn to page 53, right, of Kitab al-Tawheed. In this very book, he quotes a hadith and says that it's in the Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal. Funny thing is, that hadith is not in Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Oh yaar, kinna digoge, kinna zleel karoge apne aap nu. So if you have this book at home, and if you want to get the real Kitab al-Tawheed, then get this one here. This is Kitab al-Tawheed by Imam Abul Mansur al-Maturidi rahimahullah. እንግዲህ አሁኑ መጨረሻ ያሳየው ሰማያዊ መጽሐፍ አይታችኋል። እሱ ነው ትክክለኛው መጽሐፍ። ይሄ መጽሐፍ ትክክለኛው አይደለም ሲል ሰምታችኋል። የትኛው መጽሐፍ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ተተርጉሞ ያለ እንደ ጉድ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቸበቸበው መጽሐፍ የትኛው ነው የሚለውን እንመለከታለን። በደንብ ከውስጡ ያሉ ሐሳቦችም ጨረፍ አድርገን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ከዛ በፊት ግን ትንሽ እስቲ አንዳንድ ቪዲዮዎች እንመልከት።
ባለው ሁኔታ በግልጽ ነገረኝ ካላችሁ ክርስቲያኖችን መታደግ የሚቻልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለነው። ይሄንን እንዴት አድርጌ ማስረዳት እንደምችል አላውቅም። ሰፊ ቀጠናዊ ሰንሰለት የሰራ ከፑንትላንድ ጀምሮ በደቡብ ምስራቃዊ ኢትዮጵያን ይዞ እስከ ኮምቦልቻና ደሴ ደቡብ ወሎ አማራ ድረስ የመጣ በጣም ከባድ ያካል እየሰማችሁ ነው። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ጩኬበታለሁ በዚህኛው የዩቲዩብ ቪዲዮም በቻናልም እንኳን ከፑንትላንድ ወይም ሶማሌላንድ ከምትባለው ጀምሮ እስከ ደቡብ ወሎ ኮምቦልቻ ድረስ ደሴ ድረስ ሰንሰለቱ የሰራ ነው። ከዛ ማለፍ ሲል እስከ አፋር ድረስ የሚደርስ ነው ብዬ ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። የወሃብያው ጽንፍ ማለት ነው። የት ነው የሚሰለጥኑት እነዚህ ሰዎች ካላችሁ ሶማሌ አልሸባብ፣ ከዛ ፑንትላንድ፣ ከዛ ደግሞ አርሲ ውስጥ እና ይሄ ባለፈው ደግሞ ይሄ ምንድነው ይቅርታ ስሙ ጠፋብኝ፣ እዛ አካባቢ ድረስ የሚሰለጥኑ ናቸው። ለምንድነው አሁን መታደግ ከባድ ነው ክርስቲያን እያለው ያለው? በመንግስት ሙሉ ድጋፍ ስላላቸው ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ድጋፍ ያደርግላቸዋል ለነዚህ ዜጎች ማለት ለነዚህ አሸባሪዎች። በአርሲ ያለው ነገር በመንግስት ድጋፍ እንደሚደረግ ይታወቃል። ባለፈውም ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ይህ ነገር ስላደረጋችሁ ተብለው በኦሮሚያ ክልል የአርሲ አካባቢው አመራር በአፈጻጸም ጥሩ ውጤት አምጥቷል ተብሎ ሁለተኛ ወጥቶ ተሸልሟል። ስለዚህ እንቀጥል እስቲ እንጨርሰው ይህን ቪዲዮ። እና የጽንፈኞች በአገዛዙ በቀጥታ ድጋፍ የሚደረግለት ክርስቲያኖችን ታርጌት የሚያደርግ በክርስቲያንና በሙስሊም መካከል ያለውን ትብብር በከፍተኛ ደረጃ ለማስተጓጎል የሚሰራ ቀጥታ ድጋፍ የሚደረግለት በአገዛዙ የተለየ ተልዕኮ እየተሰጠው ጥፋት የሚፈጽም ኃይል እንዳለ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። በአርሲ ያለውን የክርስቲያኖች ግድያ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ግድያ ማስቆም የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። ይሄንን ለማን አቤት እንደምል አላውቅም። እኔ እንግዲህ በዚህ ቤተክርስቲያን በጣም በርካታ ሰዎች እንዳፈራች አውቃለሁ። በርካታ ሊቃውንትን ያፈራች ነች። ለብዙ ዘመናት ራሷን ከጥቃት መከላከል ባህል ልምድ ያላት ናት። ትልቅ ዘመን ተሻጋሪ ኢንስቲትዩሽን ነው። ከትውልድ ትውልድ መሸጋገር የሚችል ለብዙ ሺህ ዘመናት አንድ ተቋም እንዴት መገንባት እንደሚችል እንዴት ዕውቀትን ከትውልድ ወደ ትውልድ ማሻገር እንደሚችል ሕያው ማሳያ ማስተማሪያ የሆነች ትልቅ ተቋም ዛሬ ራሷንና ምዕመናኖቿን ከጥፋት መጠበቅ የማትችልበት አሳዛኝ ደረጃ ላይ ደርሳለች። የአርሲ ክርስቲያኖች ግድያና ስቃይና ሰቆቃ ሊበቃ ያልቻለ ምንም አይነት የመቆም የማባራት አዝማሚያ እንኳን የሌለው ሆኖ እየታዘብን ያለነው። እናመሰግናለን። እንግዲህ አሁን ፖለቲከኛ ነው ይህ ሰውዬ። አይ ቲንክ በፊት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ምናልባት የነበረ ይመስለኛል። አሁን ግን ከአገር ወጥቶ ስርዓቱን ይበቃኛል ብሎ የወጣ ሰው ነው ካልተሳሳትኩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የዋሃብያው ሰንሰለት ከፑንትላንድ ሶማሌ ላንድ ማለት ነው ጀምሮ ከዛ ከዋናዋ ሶማሌ መቋዲሾ ማለትም ከነሱ ጋር ሰንሰለት አድርጎ እስከ ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘረጋ ኃይል ነው። በዚህም ብትሉ በሱዳን በኩል ሱዳንንም የሚያባላት የትኛው ነው ካላችሁ ይህ ዋሃብያ እስላም ነው፣ ሌላ እንዳይመስላችሁ። እንቀጥል እስቲ። ሙስሊሞች ምን እያሉ ነው ስለ ዋሃብያ? በደንብ ነው ዛሬ አብጠርጥረን የምንመለከተው ማለት ነው። ምን እያሉ ነው? ከዛ የኛ መሪዎችስ ምን እያሉ ነው ደግሞ የሚለውን እናያለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጠው ኢትዮጵያን የሚያሸብሩ መሪዎች በምክር ቤት ወጥተው ወይ ምክር ቤት ላይ ተቀምጠው ህዝቦችን ወይም ቤተ ክርስቲያንን ኢትዮጵያ የሚሳደው መሪዎች አሉ፣ እንመለከታለን። ክርስቲያኑም ይንቃ። መጀመሪያ ሱፊያውን ከጨረሱ በኋላ ክርስቲያኑንም ይጨርሳሉ። ይሄንን እወቁ። መንግስቱም ይንቃ፣ ክርስቲያኑም ይንቃ። ለሀገር አይበጁም፣ ለምንም የሚበጁ አይደለም። አንዲት ነገር ልናገርና ልጨርስ ተፈቀዳችሁልኝ። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ላይ አሶሳ ላይ አንድ ሰው ሀድራ ይላል። የሀድራ ሰው ነው፣ አሻዒሪ ነው፣ የታወቀ ነው። ቤጊ የሚባል አካባቢ መጡና ባልሽ ኒካው የለውም ከፍሯል ይሏታል። ስለዚህ ምን ይሻለኛል ትላ እኛ እናገባሻለን ይሏታል። ባሌን እንዴት አድርጌ ሱዳን ሂድና ቤተሰቦችህን ጠይቅ በይና ጫካ ጠብቀን እንገለዋለን ይሉታል።
ጫካ ጠብቀው ገደሉት። ይገርማቸዋል። ገለውት በጆንያ እጁን እንክትክት አድርገውት በጆንያ በቆሻሻ ቦታ ላይ ወረወሩት። ተማሪ ሁሉ ወጥቶ ፈልጎ ነው የዛን ሰው የጀናዛ ያገኘው። ማን ነው ይሄን ያደረገው? ዋህብያ። እያንዳንዱ ይገላል። ወደፊት ሶሪያ እንዳደረጉት፣ ሊቢያ እንዳደረጉት ጠቅላላ ሙፍቲውን እንደጨረሱት ገና ከቤት ያዋጣሃል የማትናገር ከሆነ ከሐሪማህም ያዋጣሃል። ገና ልብ በል እያንዳንዱ መጅሊሱ ትላለህ ገና ህልውና የለህም፣ ለመኖር ራሱ ተስፋ የለህም። አገር ፈልጉ እያሉ ነው አሁን። ታዲያ ለዚህ ለምንድን ነው የምንለባበሰው? ለምንድን ነው ቅቤ የምንቀባው ነው የምለው። እውነታው ይህንን ነው። ሱፊያ የሚባለው ምናልባት ለስሙ በትክክል ካልጠራው ይቅርበሉኝ። ይህንን ልናጠፋው ይገባል። ከመስጊዶቻችን ከምክር ቤቱ ይሄ የእስላም ምክር ቤት አለ አይደለ? እሱንም ልናስወጣቸው ይገባል። መጀመሪያ ክርስቲያንን፣ አይሁድን፣ ሌሎች እምነት ተከታዮችን ከማጥፋታችን በፊት እነዚህ ሱፊ የሚባሉትን ካላጠፋን አይሳካልንም ብለዋል። ሙስሊሞቹ ወጥተው ስለሚናገሩ ጥሩ ነው፣ እኛም እንናገራለን። የቤታችን ዛሬ ሙስሊሞቹ እንደዚህ እየተናገሩ እኛ እየሞትን ያለነው ዝም ካልን ነገ እኛም አገር ፈልጉ እንደምንባል ጥርጥር አይኖረውም። እኛ ዝም ብለን ካየናቸው ማለት ነው። ሸሪዓው ወይም የእስላሙ ህግ በኢትዮጵያ ውስጥ ለማቆም እነ አህመዲን ጀመል እነ አቡበከር እነ ማን አሚኖ ነው የሚባለው ጀሜል አሚኖ ነው የሚባለው እነሱ እየሰሩ ነው። ወንድሞቻቸውን በሐረር በጅማ የጸጥታ አካላት ወይም የጸጥታ ባለስልጣናት አድርገው ክርስቲያኖችን እያጸዱ ነው ያሉት። እንቀጥል እስቲ። ወንድሙን ገሎ ሚስቱን ባሪያ ናት ብሎ የሚጠቀመው ዋሃብያ በስተቀር የለም። ዋሃብዮች ማለት የፖለቲካ ተቃዋሚ ሳዑዲ አረቢያ ያቋቋመች ራሱ አሁን ያለፈበት ፋሽን ነው። ይሄ ነገር ይውጣልን ብሎ የከለከለችበት ጊዜ ኢትዮጵያ ሹርጉድ ማድረግ ዋሃብያ ማለት ይሄ ያለ አግባብ ነው። ብዙ ጊዜ የምንጮኸውን እኛ ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን እንዳንሆነ ነው። ሳዑዲ አረቢያ የዚህ እምነት መስራች ነች። አሁን ግን ከሀገሬ እንዳይደርሱብኝ ብላለች። ይሄ መስራቹ አብዱል ዋህድ ነው፣ አብዱል ምናምን የሚባል ሰው ነው። ስለዚህ የመሰረቻችው ሀገርም እኮ እንዳላየው ብላለች። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አለ። እኔ አይደለሁም የሚለው ይሄው ኡስታዙ ነው የሚለው የእንትኑ የእስልምና አስተማሪው ትላልቅ ዓለም ትላልቅ የነሱ አዋቂ የነበሩት ትላልቅ ከሳዑዲ የታወቁ ዋሃቢዎች ምንድነው የዳሽ አስተሳሰብ ከነሱ የመጣ ነው። የአልሸባብ አስተሳሰብ ከነሱ የመጣ ነው። ጽንፈኝነት ወንድሙን ገሎ ሚስቱን ባሪያ ናት ብሎ የሚጠቀመው ዋሃብያ በስተቀር የለም። ይሄን ያህል ጥልቀት አላቸው። ግን አንናገርም። የሰው መጥፎ መናገር በእኛ ስለተከለከለ አሁን ግዴታ ስለሆነብን ነው። ህዝቡ መጠንቀቅ አለበት። ማወቅ ማንበብ መረዳት አለበት ነው የምለው። እናመሰግናለን። አስባችሁታል? እኛ መወቁልን እያልን ነው። እንደዚህ እወቁልን። ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ያለው ነገር ቀላል አይደለም፣ ቀላል አይደለም። አዎ በመንግስት አካላት የሚታገዙ ናቸው። እንቀጥል። ይህ እንግዲህ አሁኑ እዩት እስቲ። እንግዲህ አሁኑ የሚታያችሁ ከሆነ ለማሳየት ልሞክር በደንብ። አህመዲን ጀመል ይባላል ይህ ሰውዬ፣ ታውቁታላችሁ ሁላችሁም። ክርስቲያኖች ተሰደው ሲመጡ ተቀብለናቸዋል ይላል። ዋሃብያ ውሸታም ነው፣ የሌለ ውሸትን ፋብሪኬት ያደርጋሉ ብለን የምንናገረው ብዙ ጊዜ ይህን ነው። መቼና የት ነው የተቀበልከን አህመዲን ጀመል ብለን ብንጠይቀው መልስ የለውም። ግን የዋሃብያው እስላም ውሸትን እውነት አድርጎ የሚያቀርብ ነው። ዛሬ ዝም ብለን ካየናቸው ነገ ሀገሪቱ የኛ ብቻ ነች እያሉ ነው። ባይዘዌ አስተማሪያቸው አለ። ማን ነው የሚባል አንድ ሲሳደብ የሚውላላቸው በቲክቶክ እና ዩቲዩብ በፌስቡክ እንትን ብሎ ማለት ነው። ሀገሪቷ የኛ ነች፣ ስሟን መቀየር ካለብን ቀስ ብለን እንቀይራታለን እያሉ ነው የሚገኙት። ይህ ብቻ መሰላችሁ? ይሄው ይህ ሰውዬ ቀጥሎም እንደሚል የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድምጽ ይላል። የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት መስጂድ ነበሩ ይሏል። መቼና በማን ወደ ቤተ ክርስቲያንነት እንደተቀየሩ ዝርዝሩን ይዘን እንመለሳለን።
እያለ ነው የሚያስተምረው። እንግዲህ አሁን ወሃቢያ ላሊበላ ነው እንግዲህ የፈለፈሉት በ12ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ድረስ። ማን ላሊበላ ነው? ቅዱስ ላሊበላ ነው ከአንድ ድንጋይ ያንን ጥርብ ቤተክርስቲያን እየሰራው። ነገር ግን እነዚህ ቤተክርስቲያኖች ምን ነበሩ? መስጊድ ነበሩ ይላል ወሃቢያ። እንትና ይልማ ምንም ውሸት አያልቅበትም። ውሸት በቃ ሐላል ነው ይፈቀዳል በወሃቢያ ዘንድ። እንቀጥል እስቲ ወደኛው ሰውዬ እንላል። ኢትዮጵያ ትልቅ እድል ካላቸው ሀገራት ናት። አሁን አሳዛኝ ናት። እናንተ እንደምትሉት አሳዛኝ ሀገር ናት። ይሄንበት ሀገር ሁሉ ከኛ ይሻላል። እንደፈለገ ስሙት። ዙሮ ዙሮ ወዴት ሊመጣ ነው ካላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ለመሳደብ ነው ይህ ሰውዬ። እንስማ። ያ ደግሞ ያቃጥላል፣ ያስቆጫል። ምንድነው እድል ያላችሁ እንደሆነ ክርስትና በመጀመሪያው ሴንቸሪ ተጀምሮ የትም ዓለም ሳይስፋፋ የገባው ኢትዮጵያ ነው። ያ ክርስትና ደህነትን ለመምታት ደሃን ወደ ብልጽግና ለማሸጋገር ቱል ሆኖ ማገልገል ነበረበት ነው። አላገለገለም። ይህ ሰውዬ በቤተ መንግስትና በምክር ቤት ላይ ተቀምጠው የሚሳደበው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው የሚለው። ምንድነው በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ የገባው በጃንደረባው አማካኝነት ነው። ስለዚህ ከገባ በኋላ ለኢትዮጵያ ብልጽግና ቱል ሆኖ መቀጠል ነበረበት። የሱ ብልጽግና ምን መሰላችሁ? ጨፍጫፊ መሆን ነበረባት። ህዝቦችን እያሳደደች እንደሱ ህንፃ እንደሚሰራው መስራት ነበረባት። በብልጽግና ጊዜ ኑሮ ተወዷል። አንድ ኩንታል ጤፍ ስንት እንደሆነ እናንተ አስቡት ስለምታውቁት ሁላችሁም። ብልጽግና ማለት ለሱ ይሄ ነው። ብልጽግና ማለት ለሱ ይሄ ነው እንጂ ከዛ እሳት በለጸገ የተባለችው ኢትዮጵያ በፊት የነበረችው የምግብ ችግር ነበረባት። ክርስቲያኖች እንደዚህ ይሳደዱ ነበር። ኢትዮጵያውያን በሰላም ይኖሩ አልነበረም? ይህን ጥያቄ ጠይቁት። ይሰደዱ ነበር እንደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሌላ ሀገር? ወይስ ሌሎች ሀገሮች ሰላምን ፍለጋ ወደ ኢትዮጵያ ይመጡ ነበር? ለምሳሌ እስልምና ሰላምን ፍለጋ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። ተቀብለናቸዋል። 2 ተስዓቱ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ፍቃድ ቢኖርበትም ከዛ መኖር ስላልቻሉ ነው ወደ ኢትዮጵያ ሰላም የምትባለው ሀገር ብለው የመጡት። ሌላ ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ አንብባችሁ ወይም ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ስለ ኢትዮጵያ የተጻፈ ልቦለድ ነው። ታላቅ መጽሐፍ ነው። የውጭ ጸሐፊ ነው። ስሙ ስለጠፋብኝ ነው። ስለዚህ እነዚህን የመሰሉ ምሳሌዎችን ማቅረብ ይቻላል። የዚህኛው ብልጽግና ግን ህዝቦች የሚሳደዱባት፣ የሚገደሉባት፣ ሰው መኖሪያ አጥቶ ከውጭ ከአስፋልት ዳር ላይ የሚተኛባት፣ የሚበላው አጥቶ ህዝብ የሚለምንባት፣ ሀብታሞች የነበሩ የሚደህዩባት የበለጸገችው ኢትዮጵያ ይህች ነች። አረ ይህችስ ትቅርብን፣ አንፈልጋትም በእውነት። ይህ ሰውዬ ከመጣ ጀምሮ ኢትዮጵያ ሰላም ናፍቋታል በእውነት። እንቀጥል። ስሙ እንግዲህ አሁኑ ግን አሁን የመጣ ሃይማኖት ነው የሚያስገድለን ማለት ነው። ደግሞ ፈን አለው የተዘጋጀ አካባቢ ላይ በምንድነው ሰውን የሚበክሉት? ሰውን የሚገዙት በእርዳታ ነው፣ በብር ሰው በእርዳታ እየተገዛኛን የሚገለን ማለት። እኛ ግን ምስኪን ሆነን መሞት ነው የምንፈልገው፣ ድሮ የያዝነው ሃይማኖታችን ይዘን ማለት ነው። መቀየር አንፈልግም ብለን ነው። በዚህ ነው የሚገሉን እነሱ ማለት ነው። ዛሬ እነሱ ትምህርት ይሰጣቸዋል፣ መድረሳ አላቸው። እኛ ከመስጊዱ ሌላ የለንም። 20 ዓመት መድረሳውን ልጆቻችን አስመርቀን ዛሬ ወጣት እኮ መንግስት ራሱ በሃይማኖትና በጥሩ ጸባይ ታመቀ ነው የሚለው አይደለም እንዴ? ወጣት እየጨረሱብን ያለን ጥሩ ወጣቶች በሃይማኖት ታምቀው ያደጉ በትምህርት ታምቀን ያስተማር ቅጠል ተሸክመን ቆሎ ሽጠን ያስተማርናቸው ወጣቶችን እየገደሉብን ያለ ነው። ማንም የሚያስገድልን ማንም አይደለም የመጣ መጅሊስ ነው የሚያስገድልን። አይዞህ መጅሊሱ ነው የሚያስገድለን። የነ ኢብራሂም ቶፊቅ ነው እና የሚባለው መጅሊስ ነው የሚያስገድለን። ወጣቶቻችን እኛ ቆሎ ሽጠን ያስተማርናቸው ወጣቶች እየተገደሉብን ነው። እየገደለብን ያለው ደግሞ ማን ነው? ወሃቢያ ነው። የሙስሊም እናቶች ናቸው የሚናገሩት። አለን እያሉ ማለት ነው። መድረሳ አላቸው። ከአንድም 2 ፎቅ እየሰሩ ነው።
አይቶታል። አቡበከር አህመድ የራሳቸው የመጅሊሱ አላፊ ከእንትኖቹ መጥቶ ከሽማግሌዎቹ ቃኝቶታል። ሁሉም ነገር ቃኝተውት ነው የሄዱት። እየሰሩ ነው። ሌላ መድረሳ አላቸው። አካባቢ ሌላ መድረሳ አላቸው። እኛ ስጋት ላይ ነው ያለነው። ህዝብ እያለቀ ልጆቻችን እያለቁ ነው። ህዝብ አይደለም ሽማግሌዎች ባለቤቶቻችን እያለቁ ነው፣ እየተመቱ ነው። ተመተን ብለንም አንድ ቀንም ክስም ብንሄድ እንታሰራለና እየለመንን ነው የምናሳክማቸው ልጆቻችን። ምን እናድርግ? የት ፍትህ አጣን እኮ በሀገራችን። ሙስሊሞቹ ሲናገሩት ይሻላል እኛ ስንናገረው ዊዊ ስለሚሉ ማለት ነው። አዎ እነ ኡስታዝ አቡበከር ናቸው ይሄንን ህንጻም እንዲገነቡ የሚያደርጓቸው የሚያግዟቸው። የሚናገሩት እነሱ ናቸው፣ መላኩ አይደለም። እነሱ ናቸው የሚናገሩት። እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ካልን እስቲ ይህንን ቪዲዮ እንጨምርና እንመለከታቸዋለን። الدكتور أبي أحمد ليعيد للمسلمين ما سلبوا من حرياتهم ይህ ሰውዬ ሳውዲ ነው ወይም ኩዌት አይዶን ነው ቦታው ብቻ። ይህ ሰውዬ ለአብይ ነው የሚያሞግሰው። ምንድነው እያለ ከዛሬ በፊት የነበሩ መሪዎች የነበሩ ሙስሊሞች ነፃነት እንዲኖራቸው አላደረጉም። ከዛስ አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ ውስጥ ወደ 360 የሚሆኑ መስጊዶች አሉ። ስሙት። سبب فقط يوجد 360 مسجدا وإنك لتعجب وتشعر بأنه يتسلل إلى صدرك أكسجين غير الذي تتنسمه في البلاد المسلمة. المسلمون هناك لم تكن لهم مؤسسة. عندما تنفسنا هون يتسمعني الله እያለ ስሙት። እንግዲህ አሁን ካሁን በፊት በእስልምና ያልነበሩ ተቋማቶች አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እየተገነቡ ነው። ባንክ አልነበራቸውም፣ አሁን ባንክ እየተገነባልን ነው የሚለው። እንግዲህ አሁን ስሙት። رسمية تمثلهم وأصبح بفضل العهد الزاهر اليوم لهم مؤسسات دولية، أعني أن الدولة قد اعترفت بها، وأصبح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤسسة بدل أن يكون أهلية أصبح مؤسسة حكومية ترعى أنظمتها الدولة. كانوا ممنوعين من التواصل بمحيطهم العربي ومورس عليهم أشد التضييق، فأصبح اليوم الاتصال بالمسلمين متاحا. حتى إنشاء البنوك الإسلامية كان محرما عليهم، فأنشئت اليوم 4 بنوك إسلامية. ያው እንግዲህ አሁን 4 የሆኑ እስላማዊ ባንኮች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ምስጋና ልንቸረው ይገባል። በፊት እስላሞች ከአረቡ ማህበረሰብ ጋር እንዳይገናኙ ይደረጉ ነበር በኢትዮጵያ። ውሸት ይህ ነው እንግዲህ አሁን የዋሃብያ እስላም እንደዚህ እያደረጉ ነው። እነሱ በውሸት የተቀነባበሩ የሚሆኑስ ማለት ነው። እነማን ናቸው ገዳዮች? እነዚህ ናቸው እንግዲህ አሁን እንደምታያቸው ታጥቀው የመንግስት ዩኒፎርም የሚመስል ለብሰው ታጥቀው ጠበንጃ ታጥቀው የሚሰግዱ ናቸው። እንግዲህ አሁን ይመላኩ አይደለም መቼም። ተመልከቱት፣ ገዳዮቹ እነዚህ ናቸው። በአርሲም በተለያዩ የሚገደለው ክርስቲያን የሚገሉት እነዚህ ናቸው። ተመልከቱ። ይሄው ኦቢኦ የሚባል አይ ቲንክ የኦሮሚያ ምናምን ነገር ነው። ተመልከቱ፣ በእንደዛ የሚወጡ ሚዲያ እንትኖች ናቸው እነዚህ። ይሄው ታጥቀው የሚሰግዱ ወታደሮች፣ በመንግስት ድጋፍ የሚደረግላቸው ጨፍጫፊዎች ማለት ነው። ታዲያ ይህን ያክል ካልኳችሁ ወይስ ለነገሩ ቆይ ይህ ቪዲዮዎቹን ጨርስና መጽሐፉን እስቲ በደንብ ላሳያችሁ። እንደዛ ይሻላል? እንዴት ነው? እንደዛ ይሻላል መሰለኝ። ስሙ እንግዲህ አሁን አንገታቸውን ቅሉ ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምንም መራራት የለም። ማንን ግደሏቸው። ጦር ሜዳ ልከክልህ ቦታ አይደለም። ወይ ትገለዋለህ ወይ ይገለሃል ነው። የቀደመ ነው የሚኖረው። አዎ ስማልኝ እንግዲህ አሁን እነዚህ ናቸው። እንቀጥል እስቲ ይህኛውንም እንመልከት ምን እንደሚስሙ። ከጠላት ከካፊር ጋር ፊት ለፊት ተገናኝቶ በሰይፍ አንገት ለአንገት መቀላላት ነው፣ መተራረድ። ወለም ዘለም የለም፣ ቁሙ ታዛዦች ሆናችሁ። ካፊሮች ጋር ምንም ርህራሄ የለም፣ ግደል ነው፣ ጨፍጭፍ ነው የሚለው። እሮሮ የእናቶችን እሮሮ ላሰማችሁ፣ የሙስሊሞቹ ማለት ነው። እንቀጥል። እኛ ተበድለን ተገፍተን ነው
በአካባቢ ምን በዛኛ ነው ሶፍዬ ነው። ግን አንዳንድ አሉ የተወሸቁ በብር ገዝተው ከሩቅ ነው የሚያመጡት። እነሱ እየመቱብን እየፈነከቱ እኛ ደማቸው ይዘው ያምጣ ሶፍያዎች ነን ነው የምትለው። ከሌላ ግን በብር ተገዝተው የሚመጡ አሉ፣ የሚገሉን የሚፈነክቱን እያሉ ነው። ትምህርት ቤት የኛን ልጆች ማስተማር አልቻልንም። እነሱም ያስተምሩበት አላቸው፣ ገንዘብ አላቸው። የት ነው የሚረዱት ካላችሁ እነ ቱርክ ናቸው የሚረዱት። እነ ቱርክ አሁንም እነ ሳውዲ አረቢያ ይደግፏቸዋል በብር። ወደ እነሱ ሀገር ግን እንዲመጣ አይፈለግም። ቱርክ የራሷን እዛው አካባቢ ያለ ተጽዕኖ መፍጠር ስለምፈልግ እሷ ያው በአውሮፓም በአረቡ መካከል ስላለች ማለት ነው። ቱርክ ማለት እንግዲህ አሁኑ የትናንትኗ ቁስጥንጥንያ ነች፣ ኤፌሶን ነች፣ ኒቂያ ነች። የትናንትናዋ ማለት ነው። ሶስት ጉባኤዎች የተካሄዱባት የነ ዮሐንስ አፈወርቅ ሀገረ ስብከት ነው፣ መንበር ነው። ሌላ እዛ የነበረ ቤተ ክርስቲያን ማንሶፊያ ነው ስሙ ጠፋብኝ፣ ይቅር በሉኝ። አሁን ድረስ መስጊድ አድርገውት፣ አንዴ መስጊድ ሲያረጉት፣ አንዴ ሙዚየም ሲያረጉት፣ አሁን ደግሞ መስጊድ አድርገውታል። ስዕሉ ራሱ አለ፣ እስካሁን ምንም እንትን አላለም አለ፣ እዛው አልተቀደደ አላለ። አስባችሁታል? እንቀጥለውና ወደ መጽሐፉ እናልፋለን። ታጠቡ ጣቢያ እንወስዳለን፣ ክስ አንቀበልም ነው የሚሉን። እኛ መላተን እንባችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲደርስ ላላህ ነግረን ነው ቤት አርፈን ቁጭ የምንለው። ወልደን ባረጀንበት ሰፈር መስጊድ አትገቡ ውጡ ተብለን ተዘግቶብናል። ተማሪዎቻችን ተበትነዋል። ይሄም መንግስት እንዲያቀልን። ሁለት ደግሞ ብዙ ልጆች ተወክቷል። የደካማ ልጆች እየተመታ እኛም ታስረናል። ብዙ ጊዜ ሽማግሌ ያላሉ ለጁሃት በወጣንበት። አሁን ለጁሃት መውጣት ሁላ ሰው አይችልም። ለምን ለጁሃት ከወጣን አፍሰው ነው የሚያስገቡን። ባላጠፋ ነው ምን እንዳደርገው ነገር ጠፍቶናል። በፒንሳው ተወክቶብናል። ምንም ለፍ አልተሰጠንም። በሞቶብናል። ቀጥቅጣውት የረብሻ ጊዜ አንድ ፍሬ ልጅ ለእናቱ አንድ ነው ቀጥቅጠው፣ ያው ቀድር ካላህ ነው ቀጥቅጠውብን ሞቷል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ያውቀዋል። አቤትም ብለናል፣ ሊሰማን አልቻለም። ሁላ የሚያደርገን መጅሊስ ነው። የኛዎቹ አውራድም አትሉም ያሲንም አትቀሩም ተብለው በጥፊ ያሉብን ነው፣ እየመቱን ነው። የህግ አካልም አቤት ብለን ቢመጣ አምራቱ ለአንድ ወገን ነው የሚያዳላው። የኛ ተሰሚነት የለንም። ልጆቻችን እየተመቱብን ነው፣ እየተገደልን ነው። ምንድን ነው የምንለው? ሁሌ የምላችሁ እኔ ይህንን ነው። መንግስት ዋናው ተዋናይ ነው። አሁን አቤት ብለንም እንኳ ክስ ብንከሲለው የሚሰማን የለም። የሚያደላው ለአንድ አካል ነው። መንግስት፣ የጸጥታ አካላት መፍትሄ እየሰጡን አይደለም እያሉ ነው ሙስሊሞች። ስለዚህ መጽሐፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ይቅርታ እየተቸበቸበ ያለው እየታተመ በየመንገዱ የሚሸጠው የትኛው መጽሐፍ ነው ካላችሁ እኔ ላሳያችሁ የትኛው መጽሐፍ እንደሆነ እስካሁን ስንለፋበት ወይም ስነግራችሁ የነበረ የመጽሐፉ ርዕስ ይህን ነው። ምን ይባላል ካላችሁ አልወላእ ወአልበራእ ይባላል። አቡ ማሂ የሚል ነው። ያው ተርጓሚው ይመስለኛል ወይም ጸሐፊው ነው። ዋናው ጸሐፊው ግን ቅድም የነገርኳችሁ አብዱል ወሃብ ነው ምናምን የሚባል አብዱል ወሃብ የሚባል ነው። እስቲ ምን ማለት ነው አልወላእ ወአልበራእ ምን ማለት ነው ካላችሁ ምን ማለት ነው የሚለውን ትርጉም እስቲ እንመልከት። ለዚህ አላህ ምስጋና ይግባው እናመሰግነዋለን ይልና እርዳታ እንጠይቃለን፣ ምክንያቱም እንለምነዋለን፣ መምራትንም እንጠይቀዋለን ይልና ይህ መጽሐፍ ግን ምን ማለት ነው ካላችሁ አልወላኡ ወአልበራእ ማለት ለአላህ ብለህ መጥላት፣ ለአላህ ብለህ መጥላት፣ ለአላህ ብለህ መውደድ ማለት ነው መጽሐፉ። ለአላህ ብለህ መጥላትና ለአላህ ብለህ መውደድ ነው መጽሐፉ የሚለው ማለት ነው። ምን ይላል እዚህ ገጽ አይ ቲንክ ገጽ 5 አካባቢ ይመስለኛል፣ ቁጥሩ በደንብ ስለማይታይ ነው። አስፈላጊነቱ ምንድነው ይላል ይህ መጽሐፍ። አስፈላጊነቱ ምንድነው ይህ መጽሐፍ የታተመበት ይላል። የመወዳጀትና የጠላትነት ዝርዝር ውስጥ ከመግባታችን በፊት ይላል የአልወላኡ ወአልበራእ
አስፈላጊነት የሚያሳዩ አንዳንድ ነጥቦችን ማውሳት ግድ ይለናል። አላህ ፈቃዱ የሚከተለውን እንላለን ይላል። ለአላህ ብሎ መወዳጀትና ጠላት ማድረግ ከሸሃዳቱ ላኢላሂ ኢላህ ጋር ከማይነጣጠሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ምን ማለት? አልወላ ወአልበራዕ ማለት ለአላህ ብሎ ወዳጅነት ለአላህ ብሎም ጠላትነት ማድረግ ማለት ነው ይላል። ይህም ተውሂድ ማለት በጣዖት መካሄድና ለአላህ ማመን ማለት ነው። አሸናፊ የላቀው አላህ እንወዳለን እንዳለው ይላል። ምን እንዳለው? ወዳጅነት ለአላህ ወዳጅነት ለአላህ ብለው ወዳጅን ማድረግና ጠላት ማድረግ ይላል። አለፍ ብለን እንየው መጽሐፍ። ይህ ነው እንግዲህ አሁኑ ሙአሚኖችን ወዳጅ ማድረግ፣ ካፊሮችን ጠላት ማድረግ ከኢማን መሰረቶች ውስጥ አንዱ ነው። ገጽ 11 ያለውን እስቲ እንመልከት። ገጽ 11 ላይ አንድ ጉዳይ አለ። ወዳጅና ጠላት ማድረግ በሸሪዓችን ያለው ትልቅ ደረጃ ከሚያዙ ነገሮች ውስጥ ሌላው አልወላ ወአልበራ ኢማም ለመጨመርና ጥፍጥናውንም ለመቅመስ ትልቅ ሰበብ መሆኑ ነው። ምን ማድረግ? ጠላት ማድረግ ወዳጅን ማድረግ ማለት ነው። ጠላትን ማድረግ ወዳጅን ማድረግ ለማን ብለህ? ለአላህ ብለህ። ገጽ 14 እንመልከት። ገጽ 14 ገጽ 14 ላይ ምን ይላል? እነዚሁም የመወዳጀትና ጠላት የማድረግ አሳሳቢነት ከሚገልጹ ነገሮች ውስጥ ሌላው ከዚሁ አቂዳ መዘናጋትና እሱን መተው ያለምንም ጥርጥር ለኩፍር የሚዳርግ መሆኑ፣ ምክንያቱም አላህ ወተዓላ እንዲሁ ብሏልና ለአላህ ብሎ ወዳጅ ማድረግ ነው። እናንተ ያመናችሁ ሆይ አይሁዶችና ክርስቲያኖች ረዳቶች አድርጋችሁ አትያዙ፣ ከፊላቸው ለከፈሩ ረዳቶች ናቸውና ከእናንተም ውስጥ ረዳቶች የሚያደርጉ ሰው እርሱ ከእነርሱ ነው። ክርስቲያኖችና አይሁዶች ወዳጅ ማድረግ እሱ ከማን ነው አለ? ከነ እርሱ ነው። አላህም አመፀኞች ህዝቦች አያቀናም ይላል። ይህ መጽሐፍ እንግዲህ አሁኑ ካስፈለጋችሁ ማንበብ ከፈለጋችሁ በውስጥ አናግሩኝ፣ እዚሁ ዩቲዩብ ላይ አናግሩኝና እሰጣችኋለሁ። መጽሐፉን ታነቡታላችሁ። ይህ መጽሐፍ ምንድን ነው? አልወላ ወአልበራ ይባላል። ለኢስላም ብለህ ወይም ለአላህ ብለህ መወዳጀት ወዳጅ ማድረግ፣ ለአላህ ብለህ ደግሞ ሌሎችን ጠላት ማድረግ ማለት መግደል፣ መፍጀት፣ አንገቱን መበጠስ ማለት ነው። መጽሐፉ ማንበብ ይቻላል። ወደ 200 አይ ቲንክ አካባቢ ፔጅ ያለው ይመስለኛል። አዎ ለአላህ ብዬ የምወዳችሁ ወዳጆቼ ሆይ መወዳጀትና ጠላት ማድረግ በሸሪዓ ትልቅ ቦታ ያለው አቂዳ ነው። እንዴትስ ትልቅ ቦታ አይኖረውም? በዚህ ዙሪያ እኮ በጣም በርካታ ቁርአናዊና ነቢያዊ መረጃዎች መጥተዋል። ከዚህም አልፎ አልወላ ወአልበራ ተውሂድ ከማረጋገጥና ሸሪዓን ውድቅ ከማድረግ ቀጥሎ በቁርአን ውስጥ የተወሳው ትልቅ ነገር ነው ከመጽሐፉ የተወሰደ ይላል። እንግዲህ እንደዚህ ነው። ይህ መጽሐፍ ስንት ፔጅ ያለው መሰላችሁ? ወደ 204 አካባቢ ፔጅ ያለው መጽሐፍ ነው። ማንበብ ከፈለጋችሁ በውስጥ አናግሩኝ፣ እሰጣችኋለሁ። ከዚህ ላቁም፣ እኔ ጨረስኩ። እስከዚህ ሰዓት አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅጉን በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ አዲስ ያልሆናችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉት፣ ለብዙዎች አዳርሱት። አበቃሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።